Praise the Lord. Once again, we welcome you all here in the precious name of Lord Jesus Christ. Shall we bow down, we pray, and let the name of the Lord be glorified here. Father God, we thank you. Lord, we lift your name on high, Lord. We glorify your name, Lord Father. Lord, we thank you for this wonderful time of praising you and worshiping you for who you are. Lord, we pray at this time that, Lord Father, as we going to hear your word, Lord Father, Lord, help us to open our ears, Lord Father. And Lord Father, including everyone who is here, Lord Father, we bring it under the subjection of the power of Holy Spirit, Lord Father. And Lord Father, anything which stands between we hearing your voice, we obeying your voice, and Lord Father, anything which stands in between, Lord Father, we rebuke and we come and we bring into subjection of your word, Lord Father. And Lord Father, we pray that let your name and your name alone be glorified here, Lord Jesus. This we ask and receive in Jesus' most wonderful name. Hear my heavenly Father. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Last 2 weeks, we were seeing healing of Naaman from 2 Kings chapter 5. கடந்த 2 வாரங்களாக நாம் நாமானுடைய குணமாக்குதலை குறித்து பார்த்தோம். 2 ராஜாக்கள் 5வது அதிகாரத்துல On the heading of a simple act beyond enemy line. அந்த தலைப்புல ஒரு எளிதான செயல் எதிரியின் எல்லைக்கும் அப்பால். Today we are going to see the third part of that, and today will be the final part of this Naaman's healing. இன்றைக்கு நாம் 3வது பகுதியை பார்க்க போகிறோம். இதுதான் கடைசி பகுதியாக இருக்கும். And we'll be seeing under grace received, greed revealed. நாம் இந்த தலைப்புல பார்க்க போகிறோம். கிருபை பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, பேராசை வெளிப்படுத்தப்பட்டது. Amen. Praise the Lord. We are going to see Naaman's gratitude. நாமானுடைய நன்றி உணர்தலை குறித்து பார்க்க We are போகிறோம். going to see Gehazi's greed. கஹாசியினுடைய பேராசை. And we are going to see how Elisha did the judgment. எலிசாவுடைய நியாய தீர்ப்பு. We're not going to read the whole chapter. Before we going to today's message, I'll just give a preview of the backdrop of today's message. இன்றைக்கு இந்த மெசேஜுக்குள்ள பின்னணியை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். There was a commander who was second to the king called Naaman in Syria. சிரியா தேசத்துல அந்த ராஜாவுக்கு அந்த படைத்தலைவனுடைய இரண்டாவதாக நாமான் இருந்தார். He was well known. அவர் நல்லா தெரிந்தவர். He was a mighty warrior. அவர் வல்லமையானவர், பராக்கிரமசாலி. But he had a trouble. ஆனால் அவருக்கு ஒரு துன்பம் இருந்தது. So he had leprosy. அவருக்கு தொழுநோய் இருந்தது. But nobody knew about his leprosy. யாருக்குமே அவருடைய அந்த தொழுநோயை குறித்து தெரியாது. But what happened was when Syria invaded Jerusalem, அந்த சிரியா தேசம் எருசலேமை பிடிக்கப்பட்ட பொழுது they captured a young slave girl. அவர்கள் ஒரு சிறிய அடிமை பெண்ணை பிடித்தார்கள். And this slave girl used to notice what happens to her master. அந்த அடிமை பெண் அவளுடைய எஜமானுக்கு என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்தால், and she suggests that if you go to my place and Samaria, if you go to my place, there's a prophet who can heal you. அவர் சொன்னால் என்னுடைய தேசத்துக்கு என்னுடைய இடத்துக்கு சமாரியாவுக்கு போனீர் என்றால் அங்க ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார், உன்னை சுகமாக்குவார். Naaman receives these words. நாமான் அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டார். and he goes to his king. அந்த ராஜா அவருடைய ராஜாவிடம் அவர் சென்றார். And he says that there's a slave girl in my house. She has told that if I go to the land of Samaria, there's a prophet who can heal me. அவர் சொன்னார், என்னுடைய வீட்டுல ஒரு அடிமை பெண் இருக்கிறாள். அவள் சொன்னால் அவளுடைய தேசமான சமாரியா தேசத்துக்கு போனேன் என்றால் அங்கே ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார், அவர் என்னை சுகமாக்குவார் என்று. And the king of Syria writes a letter to the king of Israel. அப்பொழுது அந்த சிரியா ராஜா இஸ்ரவேல் ராஜாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். saying that my servant is coming, please heal him. அவர் சொன்னார், என்னுடைய வேலைக்காரர் வருகிறார், அவரை குணமாக்கும். But when Naaman is going to the land of Israel, அந்த நாமான் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு சென்ற பொழுது he carries a big possession of wealth with him. அவரோடு கூட அவர் நிறைய பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு சென்றார். But when the king of Israel reads the letter, அந்த இஸ்ரவேல் ராஜா அந்த கடிதத்தை படித்த பொழுது he immediately tore his clothes off.
அவருடைய ஆடைகளை கிழித்து, And he asked that, is it me, a God, to give life and take life? ஓ நான் என்ன தேவனா, நான் வந்து ஜீவனை கொடுப்பதற்கும் ஜீவனை எடுப்பதற்கும். Because the king of Israel knows this very well, that the leprosy is something which no one can heal other than God. இஸ்ரவேல் ராஜாவுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த தொழுநோய் வந்து தேவனால் மட்டும்தான் குணமாக்க முடியும், And, யார் ஒருவரும் and king குணமாக்க of முடியாது. Israel says like this, the king of Syria has sent a man, it is just an invitation for a war. அவர் நினைத்தார் லைக் இந்த சிரியா ராஜா வந்து இந்த மனிதனை அனுப்பி ஒரு போருக்கு அழைக்கிறார் என்று. Because king of Israel knows very well, because this man is not going to be healed. If he's not going to be healed and if he dies there, it is an invitation for a war between these two countries. ஏனெனில் இஸ்ரவேல் ராஜாவுக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த மனிதன் குணமாக்க போவதில்லை, அந்த மனிதன் குணமாகாமல் அவன் இங்கே இறந்து விட்டால் அது வந்து இஸ்ரவேலுக்கும் சிரியாவுக்கும் ஒரு போரை உண்டாக்க போகிறது. But in the same land there lived a prophet called Elisha. அதே தேசத்துல எலிஷாங்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தார். King of Israel knows about him very well. அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு இஸ்ரவேல் ராஜாவுக்கு நன்றாக தெரியும் அவரை குறித்து. But king of Israel completely forgets about him. ஆனால் இஸ்ரவேல் ராஜா அவரை அப்படியே மறந்து விட்டார். But Elisha was so blessed by God that he came to know about the Naaman is there. எலிஷா தேவனால மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதன், அவருக்கு தெரிய வந்தது நாமான் அங்கே இருக்கிறார் என்று. And he says to king of Israel saying that, why did you tear your clothes? You should know that I am here. அவர் அந்த தீர்க்கதரிசி எலிஷா கேட்கிறார், ஏன் உன்னுடைய ஆடைகளை நீ கிழித்துக் கொள்கிறாய், நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்று உனக்கு தெரிய வேண்டும் அல்லவா? And he says that, send Naaman to my house. நாமானை என்னுடைய வீட்டுக்கு அனுப்பும். So Naaman was going with a big possession. He is a commander of chief, so he is going with big possession. He has chariots, horses, people in front and in back, and with all this with the wealth which he is carrying. நாமான் வந்து அவர் படைத்தலைவனாக இருக்கிறார், அதிபதியாக இருக்கிறார். அவரோடு கூட நிறைய பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு அவருக்கு முன்பாக ரதங்களும் ஆட்களும் எல்லாரும் அவர்கள் போகிறார்கள். And he comes in front of house of Naaman. நாமானுடைய வீட்டுக்கு முன்பாக வருகிறார்கள். There Naaman had a different expectation. நாமானுக்கு அங்கே அவருக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. He thought that Naaman will come out of the house and he will wave hands over him and he will heal him and he will send him back. அவர் நினைத்தார் எலிஷா வீட்டை விட்டு வெளியே வருவார், அவரை வந்து குணமாக்குவார், அவரை அனுப்பி விடுவார் என்று அவர் நினைத்தார். But Elisha didn't come out of the house. Instead of that, he sends a messenger saying that, ask Naaman to go and dip in the river of Jordan 7 times. ஆனால் எலிஷா வீட்டை விட்டே வரவில்லை. அவருடைய வேலைக்காரரை அனுப்பி அவர் சொன்னார், அந்த யோர்தான் நதியில போய் 7 தடவை நீ மூழ்கி எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். As soon as he hears that, he gets furious. அவர் அதை கேட்டவுடன் அவருக்கு கோபம் வந்தது. He says that, is there no any good waters in the land of Syria where I have to come and dip in the dirtiest of dirtiest waters in Jordan? அவர் சொன்னார், என்னுடைய தேசத்துல சிரியா தேசத்துல எங்க நல்ல தண்ணியே கிடையாதா, நான் இங்க வந்து ஜோர்டான் நதியில போய் நான் குளிக்கணுமான்னு கேட்டார். Naaman becomes furious. நாமானுக்கு வந்து ஆத்திரம் வந்தது. And he started going back. அவர் திரும்பி போக ஆரம்பித்தார். And one of his servant again says that, Father, he has told you a simple thing to do. Shall we not do that? அப்ப அவருடைய வேலைக்காரர் ஒருவன் சொன்னார், அவர் ஒரு சிறிய காரியத்தை தான் செய்ய சொன்னாரா, ஏன் அதை செய்யக்கூடாதா நம்ம என்று. If we have told a hard thing, you would have been obeyed, but this is a simple act which you can't do that. அவர் மிகவும் கடினமான காரியத்தை சொல்லி இருந்தால் மேபி நீங்க வந்து கேட்டிருப்பீங்க, ஆனா இது ஒரு சிறிய காரியம், இதை செய்யக்கூடாதா என்று. But with the full heart or half heart, Naaman received these words again and he goes and dips in the water. அவர் முழு இருதயத்தோடயோ இல்லை அரை இருதயத்தோடயோ அவர் இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு அவர் போய் அந்த யோர்தான் நதியில மூழ்கினார். And he start dipping in. அவர் அந்த இடத்தில் மூழ்கினார். Now before he dips in, he removes all the clothes which he have. அவர் அந்த மூழ்குவதற்கு முன்பாக அவருடைய ஆடைகளை எல்லாம் அவர் எடுத்தார். And Jordan is a place where there are so many inhabitants on both sides of the rivers. அந்த யோர்தான் நதிக்கு 2 பக்கமும் நிறைய பேர் அங்க இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். And when he removed all his clothes, everything, people are witnessing that. அவருடைய ஆடையெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது அங்கே ஜனங்கள் வந்து அதை பார்க்கிறார்கள். And he goes into the water. அவர் தண்ணிக்குள்ளாக போனார். 7th time he comes up. அவர் 7 தடவை அப்படியாக செய்தார். 7வது தடவை அவர் வெளியே வந்த பொழுது, and the Bible says his skin was like a skin of baby. வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய தோலானது அப்படி குழந்தையின் தோலாக மாறினது என்று. And from there we'll see today's அதிலிருந்து இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். So Naaman, see, when he was going to strip his clothes, நாமான் அவருடைய ஆடைகளை எடுக்க போகும் பொழுது he has to strip all his decoratives which is in his body. அவருடைய சரீரத்துல இருந்த எல்லா என்னென்னவெல்லாம் அலங்காரமாக இருந்ததோ எல்லாவற்றையும் எடுக்க வேண்டும். One by one, his armors, his stars, his all the medals, everything he has, because he has gone he has gone to see the king of Israel in his full
dress codes. அவர் ஒரு படைத்தலைவனாக அவருடைய ஆடைகள், அவருடைய அந்த பதக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் வைத்துக் கொண்டுதான் அவர் போனார். இப்பொழுது அவர் ஒன்று ஒன்றாக எடுக்க வேண்டும். Because according to Middle Eastern culture, if you are going to a neighbor country or you're going to an enemy country, you should go with your status, with your full dress codes. அந்த மிடில் ஈஸ்ட் அவங்க அந்த கலாச்சாரத்தின்படி, அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தின்படி அவர்கள் இன்னொரு தேசத்துக்கு போகும்பொழுது அவர்களுடைய முழு பதவியினுடைய அந்த அலங்காரத்துடன் ஆடையுடன் அவர்கள் செல்ல வேண்டும். But Elisha gives a simple instruction saying that you need to go and dip in water 7 times. எலிஷா வந்து ஒரு சிறிய ஒரு காரியம் தான் சொன்னார். நீ போய் அந்த யோர்தான் நதியில 7 தடவை மூழ்க வேண்டும். The reason why he gives a simple instruction is because all the laws which has been said in book of Leviticus chapter 12 and 13, how to be cleansed from the leprosy, is only applicable for the Jewish people. ஏன் அவர் அப்படியாக செய்தார் என்றால், அந்த லேவியராகமம்ல இருக்கிற அந்த இந்த தொழுநோயை குறித்த அந்த காரியங்கள் எல்லாமே யூதர்களுக்கு தான் அது சாரும். அதனால் இவரை வந்து யோர்தான் நதியில முழுக சொன்னார். But when I look back, the faith of that little slave girl was so majestic. I still believe she would have had the ability to heal Naaman at that point. நான் இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கிறேன், அந்த அடிமை பெண்ணின் விசுவாசமானது அவ்வளவு ஒரு பெரிதாக இருக்கிறது. அது இல்லாமல் நாமான் வந்து குணம் ஆயிருக்க முடியாது. I still believe in my heart saying that she had never heard about Elisha healing any leper before in her life. அந்த பெண்ணானவள் எலிஷா இதற்கு முன்பாக ஒரு தொழுநோயாளியை அவர் குணமாக்கினதாக அவள் கேள்விப்படவில்லை. She would have been known very well the Lord who she was worshipping when she was back home. அவளுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும் அவள் ஆராதித்த தேவன் யார் என்று அவளுடைய தேசத்தில். She will know very well that only God can heal a leper. அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் தேவன் தான் ஒரு தொழுநோயாளியை குணமாக்க முடியும் என்று. Do you have that kind of faith, that faith can heal or can deliver anyone from anything? அவளுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு விசுவாசம் இருந்தது. அந்த விசுவாசம் யாரை வேண்டுமானாலும் குணமாக்கலாம். But the reason I believe, it might be a debatable, but the reason where I believe she sent Naaman to prophet Elisha was, நான் விசுவாசிக்கிறேன் எந்த காரணத்துக்காக அவள் வந்து நாமானை தீர்க்கதரிசி எலிஷாவிடம் அனுப்பினாள். It was not the leprosy of outside. அவருக்கு வெளிப்புறமாக இருக்கிற அந்த தொழுநோய் மட்டுமல்ல, but it was a leprosy inside in the heart. அவருடைய இருதயத்தில் இருக்கிற அந்த தொழுநோயை குறித்தும். So healing outside is very easy. வெளிப்புறமாக சுகமாக்குவது மிகவும் சுலபம். But healing inside, it's only God can see. ஆனால் உள்புறமாக உள்ளான மனிதனை குணமாக்குவது தேவனால் மட்டும்தான். And when Naaman comes in front of Elisha and Naaman knows this should be the way Elisha should work in my life, the way the healing should come. நாமான் எலிஷா முன்னாடி போகும்பொழுது நாமானுக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்தது, இந்த மாதிரியாக தான் எனக்கு சுகம் வர வேண்டும் என்று. But Elisha knows very well that will be very easy. Now to heal him from inside, to heal the leprosy which is inside, he need to go through the different process. எலிஷாவுக்கு தெரிந்திருக்கிறது அவர் உள்புறமாக அவர் சுகமாவதற்கு இந்த மாதிரியான ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்று. But don't get even a point of doubt saying that Elisha was very powerful. எலிஷா வந்து மிகவும் ஒரு வல்லமையானவர். Elisha was so powerful that he even know what the enemy countries, the enemy king sitting in his chamber and is talking. He even knows that. God revealed even that. எலிஷாவுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த எதிரி தேசத்துல அந்த ராஜா அங்க உட்கார்ந்து கொண்டு என்ன நினைக்கிறார் என்று கூட எலிஷாவுக்கு தெரியும். Bible says that man sees our face but God sees our heart. வேதம் சொல்லுகிறது மனிதனோ முகத்தை பார்ப்பான், தேவனோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்று. When I stand here, I am in a complete confession and complete conviction of saying that God sees me inside out. நான் இங்கே நிற்கும் பொழுது நான் சொல்லுகிறேன், மிகவும் முழுமையாக சொல்லுகிறேன், தேவன் என்னை உள்புறமாகவும் வெளிப்புறமாகவும் பார்க்கிறார். And before I come and stand in this stage, I always pray that Lord, I am naked in front of your eyes. There's nothing hidden in front of your eyes, Lord, but give me your grace. நான் எப்பொழுதுமே இந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது நான் ஜெபிப்பேன், தேவனே உன் கண்களுக்கு முன்பாக நான் நிர்வாணியாக இருக்கிறேன், எனக்கு கிருபை கொடும் என்று. So Naaman, once he stripped and he goes into the Jordan, which is one of the dirtiest rivers in that place. நாமான் அவருடைய ஆடையை எடுத்து அந்த யோர்தான் நதிக்குள்ள போகும்பொழுது அது மிகவும் அழுக்கான ஒரு நதி. 6 times he dips. 6 தடவை அவர் மூழ்கி இருந்தார். Nothing happens. ஒன்றும் நடக்கவில்லை. 7th time, 7வது தடவை his skin becomes like a baby. அந்த அவனுடைய தோலானது ஒரு குழந்தையின் தோலாக மாறினது. And throughout the Bible, if you see from cover to cover, வேதம் முழுவதும் நீங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீர்கள். Or if you just Google it and see the importance of 7 in Bible, நீங்கள் அந்த நம்பர் 7 குறித்து என்ன முக்கியத்துவம் என்று வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா, 7 is a number of completion. 7 என்பது ஒரு நிறைவான அந்த ஒரு நம்பரை கொடுக்கிறது. 1 to 12 has a significance in Bible.
1 12 வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு வேதத்துல. Then it jumps to number 40. அதற்கு பிறகு 40க்கு போயிருது. 40 has a significance, 40க்கு ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு. but when it comes to number 7, it has a great significance. 7ஆம் நம்பருக்கு வரும்பொழுது அது ஒரு மிகவும் முக்கியத்துவம் So உண்டு. he dips in the water 7 times அந்த தண்ணீர்ல அவர் 7 தடவை மூழ்கினார். and he's changed now. அவர் மாறினார். Now, what happens in, we will read verse number 15, 15வது வசனத்தை நாம் படிப்போம். and it says like this, and he returned, okay, it's verse 14 onwards. So he went down and dipped 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of the little child, and he was clean. Verse number 15, and he returned to the man of God. He and all his aides came and stood before him, and he said, indeed, now I know that there is no God in all the earth except in Israel. Now, therefore, please take a gift from your servant. Amen. 2 ராஜாக்கள் 5 14 15. அப்பொழுது அவன் இறங்கி தேவனுடைய மனுஷன் வார்த்தையின்படியே யோர்தானில் 7 தரம் மூழ்கின போது அவன் மாம்சம் ஒரு சிறு பிள்ளையின் மாம்சத்தை போல மாறி அவன் சுத்தமானான். அப்பொழுது அவன் தன் கூட்டத்தோட எல்லாம் தேவனுடைய மனுஷனிடத்துக்கு திரும்பி வந்து அவனுக்கு முன்பாக நின்று, இதோ இஸ்ரவேலில் இருக்கிற தேவனை தவிர பூமி எங்கும் வேறே தேவன் இல்லை என்பதை அறிந்தேன். இப்போதும் உமது அடியேன் கையில் ஒரு காணிக்கை வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றான். Do you know the difference here now? Now the statement has changed. Now Elisha never said to him that you should come back to me. இங்கே பார்த்தீர்களா அவனுடைய மாறினது, அவனுடைய எண்ணம் மாறினது என்று. எலிஷா அவனிடம் சொல்லவில்லை, நீ திரும்பி என்னிடத்தில் வா என்று. But what he does is he goes back to Elisha. ஆனால் இவன் நாமான் எலிஷாவிடம் திரும்பி போனான். He goes back with all his decoratives, all what he brought, all people, everything. He goes back to Elisha. அதே என்னென்னவெல்லாம் கொண்டு வந்தாரோ அவனுடைய ஜனங்களோடு அவனுடைய எல்லா காரியங்களோடும் அவன் எலிஷாவிடம் திரும்பி வந்தான். And he makes a big confession at that time, saying that now I know there is no other God in all earth except in Israel. இப்பொழுது அவர் ஒரு பெரிய அறிக்கையை விடுகிறார். இதோ இஸ்ரவேலில் இருக்கிற தேவனை தவிர பூமி எங்கும் வேறே தேவன் இல்லை என்பதை அறிந்தேன். This comment what he made is called monothesis comment. இவர் அறிக்கையிட்ட இந்த அறிக்கையானது அது ஒரு ஏகத்துவமான அறிக்கையாக இருக்கிறது. You know what is monothesis comment means? This comment is based on the confession saying that characterized by his belief that there is no other God than the real God. இந்த அறிக்கையானது அவருடைய விசுவாசம், இந்த இஸ்ரவேலின் தேவனை தவிர வேற ஒரு தேவனுமே இல்லை என்கிற அவனுடைய விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் இந்த அறிக்கை வருகிறது. We need to know that land of Syria, no, land of Syria, all those areas, Egypt, all those have geographical gods. அந்த சிரியா தேசத்திலேயும் சரி எகிப்து தேசத்திலேயும் அவர்களுக்கு அந்தந்த பகுதிகளுக்கு தேவர்கள் உண்டு. Each thing what they see, it's a god. அவர்கள் பார்க்கிற காரியங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு அது தேவன். See, when we see when Moses went to release people from the clutch of Pharaoh, பார்வோனிடத்திலிருந்து மோசே வந்து அந்த ஜனங்களை விடுவிக்க சென்ற பொழுது, and God inflicts 10 plagues into Egypt. 10 வாதை நோய்களை எகிப்து தேசத்துக்கு தேவன் அனுப்பித்தார். This plague was not to judge any of the people there. அந்த வாதை நோய்கள் அந்த ஜனங்களை நியாயம் தீர்ப்பதற்காக அல்ல. But this was a judgment against the God of all these, each one of those things. ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு வாதை நோயும் அவர்களுடைய தேவர்களுக்கு எதிராக உள்ளது. Nobody died at that time unless the angel of death came. யாருமே அது வரைக்கும் யாருமே மரிக்கவில்லை. ஆனா கடைசியாக தான் அந்த மரணத்தின் தேவதூதன் வந்த பொழுது நடந்தது. Now in Syria also they know they have different gods. சிரியாவுக்கும் தெரியும் அவர்களுக்கு வேறு வேறு தேவர்கள் உண்டு என்று. Because it's a pagan country. ஏனெனில் அது ஒரு புறஜாதியின் தேசம். They have pagan deities. அவர்களுக்கு ஒரு புறஜாதியான தெய்வத்துவம் உண்டு. They have pagan beliefs. அவர்களுக்கு அவர்களுடைய விசுவாசம் உண்டு. They have pagan offerings. அவர்களுக்கு அவர்களுடைய காணிக்கைகள் உண்டு. But Naaman knows this very well because he was in such a powerful position. Nothing was able to heal him. And now when he comes to Israel, and now the God has healed him. நாமானுக்கு வந்து நன்றாக தெரிந்தது. அவரு ஒரு வல்லமையான ஒரு அதிகாரத்துல அவர் அங்க இருந்த பொழுதும் எந்த ஒரு காரியமும் அவரை சுகமாக்க முடியவில்லை. ஆனால் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு வந்தவுடன் அவருக்கு சுகம் அளித்தது. So this is called monotheistic confession. இது ஒரு ஏகத்துவமான அறிக்கை.
Now, in Bible chapter, Deuteronomy chapter 4, verse 30, 35 says that the Lord is God and there is no other beside me. வேதத்துல யாத்ராகம் உபாகமம் 4:35 சொல்லப்படுகிறது கர்த்தரை தவிர வேறு ஒரு தேவனும் இல்லை என்று. Isaiah chapter 45, verse 5 says that I am the Lord and there is no other God. ஏசாயா 45:5 சொல்கிறது நானே கர்த்தர், என்னை அல்லாமல் வேறு தேவன் இல்லை என்று. Now, as soon as he had this change in his heart, no, அவன் first thing- yeah, அவனுடைய இருதயத்தில் அந்த மாற்றம் உண்டானவுடன் he had a desire to worship the Lord. அவனுக்கு தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை வந்தது. Now, this is something which we need to take it on the board. இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Many of the time when we worship, பல நேரங்களில் நாம் ஆராதிக்கும் பொழுது do we worship with the gratitude and thankfulness to what God has done to us? நாம் தேவன் நமக்கு செய்த காரியத்திற்காக நன்றி உணர்தலோடு நன்றி செலுத்தி ஆராதிக்கிறோமா? Here Naaman has no idea how to worship the Lord, but he knows to worship at one thing, that I am healed by this God. நாமானுக்கு எப்படி ஆராதிக்க வேண்டும் என்று தெரியாது, ஆனால் ஒரு காரியம் அவனுக்கு தெரிந்தது, நான் இந்த தேவனால சுகமானேன் என்று. Now what he does is he comes back to Elisha. அவன் எலிஷாவிடம் திரும்பி வந்தான். He brings all his gifts அவனுடைய பரிசுகளை எல்லாம் கொண்டு வந்தான். and he says that now please take a gift from me. அப்பொழுது அவன் சொல்கிறான், என்னுடைய காணிக்கையை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறான். Keep this in back of the mind. From what we are going to hear about Elisha right now from here, Elisha is a very powerful prophet at that time. அந்த நேரத்துல எலிஷா மிகவும் ஒரு வல்லமையான தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார். And keep this on your background. Now whatever Elisha is going to say has a very deep significance. நீங்க இதை உங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எலிஷா என்னவெல்லாம் சொல்ல போகிறாரோ அதற்கு எல்லாத்துக்கும் ஆழமான ஒரு அர்த்தம் உள்ளது. But now Elisha says that no, I don't want to receive any gift from you. எலிஷா சொல்கிறார், நான் எந்த ஒரு காணிக்கையும் உன்னிடத்திலிருந்து நான் வாங்கிக் கொள்ள விரும்பவில்லை. That doesn't mean that Elisha has never received any gifts from anybody. அப்படி என்றால் எலிஷா யாரிடமிருந்து ஒரு காணிக்கையும் வாங்கவில்லை என்ற அர்த்தம் But at அல்ல. this particular moment, Elisha is saying that I can't receive any gift from you. ஆனால் இந்த நேரத்துல எலிஷா சொல்கிறார், உன்னிடத்திலிருந்து நான் எந்த காணிக்கையும் வாங்கிக் கொள்ள விரும்பவில்லை. Now the reason why Elisha has made this judgment is ஏன் எலிஷா இந்த ஒரு நியாயத்தீர்ப்பை அவர் செய்தார் என்றால், because he is Naaman is still a foreigner, he's still a Gentile. நாமான் இன்னும் அவன் புறஜாதியானதான் இருக்கிறான். Now he received the fresh healing. அவன் புதுசாக அவனுடைய சுகத்தை He is பெற்றுக்கொண்டான். a new believer. அவன் புது விசுவாசி. Now he is going back to the Gentile country again. மீண்டுமாக அவன் அந்த புறஜாதியான தேசத்துக்கு செல்கிறான். And he's going back to a place where the pagan belief is in at the most. அவன் போகிற அந்த தேசத்துல அந்த புறஜாதியான தேவர்களுடைய விசுவாசம் மிகவும் நம்பிக்கை உண்டு. And people will ask, how did you receive this healing? அந்த ஜனங்கள் கேட்பார்கள், உனக்கு எப்படி இந்த சுகம் கிடைத்தது என்று. And he should not say that I purchased this healing from the Lord of Israel. அவன் அந்த இடத்துல சொல்ல முடியாது, நான் இதை இஸ்ரவேல் தேவனிடத்திலிருந்து நான் விலை கொடுத்து வாங்கினேன் என்று. Because it was a ritual in pagan belief that they offered money for the miracles what they received. அந்த புறஜாதியாருடைய தேசத்துல அவர்களுடைய விசுவாசத்தின்படி அவர்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த அற்புதங்கள் அதிசயங்களுக்கு அவர்கள் காணிக்கை செலுத்துவது அவர்களுடைய சடங்கு. And as I said that there was a lot of witnesses around who was watching this thing happening. இது நடக்கிறதை நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டும் இருக்கிறார்கள். And Elisha wanted to protect the name of the Lord, that he is holy. அவர் அந்த நேரத்துல தேவனுடைய நாமத்தை அவர் பாதுகாத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார், அவர் பரிசுத்தமானவர் என்று. And Hebrew it is called Kiddush Hazim. எபிரேய பாஷையில இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது, கிடுஷ் ஹஷீம். And that is according to Leviticus chapter 22 verse 32. அது லேவியராகமம் 22:32 இருக்கிறது. And this is the instruction God gave to the children of Israel. இதுதான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த அறிவுரை. You should not profane my holy name. என்னுடைய பரிசுத்த நாமத்தை நீங்கள் தீட்டுப்படுத்த கூடாது. So if children of Israel have seen Elisha receiving a gift for this healing for a foreigner, அப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த எலிஷா இந்த அந்நிய தேசத்தில் உள்ள அந்த நபரிடமிருந்து காணிக்கை பெற்றுக்கொள்கிறான் இந்த சுகமளிப்பதற்கு என்று பார்த்தால், Elisha knows very well that the name of the Lord is profaned. அப்பொழுது எலிஷாவுக்கு நன்றாக தெரியும் அப்பொழுது தேவனுடைய நாமம் தீட்டுப்படும் என்று. So Elisha says, I can't receive any gift from you. அப்பொழுது எலிஷா சொன்னார், நான் உன்னிடத்திலிருந்து எந்த காணிக்கையும் நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று. So then Naaman makes another request. அதற்கு பிறகு நாமான் இன்னொரு அறிக்கை விட்டார், வேண்டுதல் பண்ணார். He says that can I carry 2 bags or a mule of dirt from this place? அவர் சொன்னார், இந்த இடத்திலிருந்து நான் 2 பைகள் அழுக்கை எடுத்துக்கொண்டு போகிறேன். Now is called earth. மண். Yeah,
Dirt. Mud. mud. Yeah. Okay. Now this is not something new. Not something new in the Bible. அது வந்து புதிது அல்ல இந்த வேதத்துல. When God liberated people from Egypt, எகிப்து தேசத்திலிருந்து தேவன் அந்த ஜனங்களை விடுதலையாக்கி கொண்டு வரும் பொழுது, when even before the tabernacle was been erected, அந்த ஆசாரிப்பு கூடம் வருவதற்கு முன்பாக God instructed the children of Israel, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் அறிவுரை கூறினார். make a altar made of earth. அவர் சொன்னார், இந்த மண்ணை கொண்டு நீங்கள் ஒரு ஆசாரிப்பு கூடத்தை உண்டாக்குங்கள் என்று. I don't know exactly which Bible verse is it, but I read this long time before. Make a altar made of earth. அந்த மண்ணை கொண்டு நீங்கள் ஒரு ஆலயத்தை அந்த பலிபீடத்தை கட்டுங்கள் என்று சொன்னார். After this only, all those things happens only, God instructs them how should they erect a tabernacle, all those things, he gives instructions later only. இதற்கு பிறகு அப்புறம்தான் தேவன் வந்து எப்படி ஆசாரிப்பு கூடத்தை கட்ட வேண்டும் என்ற அறிவுரை எல்லாம் அவர் கொடுத்தார். Now he has this back in mind, so that's what he wanted to carry this back to his country. அவருக்கு அதில் அந்த காரியம் அவருக்கு மனதில் இருந்தது. அதனால் அந்த இடத்திலிருந்து அவர் 2 பை மண்ணை எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் என்று And there is நினைத்தார். another side of the coin is whenever people prayed, they prayed by opening the windows towards the side of Jerusalem, whichever country they are. எந்த தேசத்துல இருந்தாலுமே சரி, ஜனங்கள் வந்து அவங்க ஜெபிக்கும் பொழுது அவங்களுடைய ஜன்னல்களை திறந்து எருசலேமை நோக்கி அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள். Can you remember anyone like that in the Bible? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு ஆள் வேதத்துல அந்த மாதிரி? Daniel, exactly. Daniel, there are few more like that who opened their window towards the Jerusalem and they prayed. தானியேலும் ஜெபித்தார், சில பேரும் அப்படியாக ஜெபித்தார்கள். Now he says, now he carries the dirt with him. அவர் அந்த மண்ணை அவரோடு எடுத்துக்கொண்டு சென்றார். Now there is another character now God is going to show up here is. இன்னொரு பாத்திரத்தை இந்த இடத்தில் தேவன் காமிக்க போகிறார். His name is Gehazi. அவருடைய பெயர் கஹாசி. Now Gehazi was a personal assistant for Elisha. எலிஷாவுடைய உதவியாளர் கஹாசி. Now before being God introducing Gehazi into this picture, இதுல கஹாசிய தேவன் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பாக we need to keep one more request from Naaman. நாமான் இடத்திலிருந்து இன்னொரு வேண்டுதல் வருகிறது. He says like this. Now remember, Naaman is a new baby. இப்பொழுது நாமான் வந்து ஒரு புதிய குழந்தை. He is a new baby in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக புதிய He acknowledged that there's only one living God. அவன் அறிக்கையிட்டான், அங்கே ஒரே ஒரு தேவன் தான் இருக்கிறார். Now we should know that the position what he decorates. அவனுக்கு தெரியும் அவன் வச்சிருக்கிறதெல்லாம் என்னவென்று. He is the second in commander. அவன் இரண்டாவது படைத்தலைவனாக இருக்கிறார். And he says to Elisha that I am going back to my country. எலிஷாவிடம் சொல்கிறார், நான் என்னுடைய தேசத்துக்கு திரும்பி போகிறேன். And when my master goes to the temple of Rimmon, என்னுடைய எஜமானர் ஆலயத்துக்கு செல்லும் பொழுது, the temple of Rimmon, ரீமோன்ங்கிற ஆலயத்துக்கு செல்லும் பொழுது, there when he bends to worship, I also need to bend with him. அவன் ஆராதிக்க அவன் தலை குனியும் பொழுது நானும் குனிய வேண்டும். See, verse number 17 and 18 we'll read. So Naaman said, if not, please let your servant be given 2 mule load of earth, for your servant will no longer offer either burnt offering or sacrifice to other gods, but to the Lord only. In verse number 18, yet this thing may the Lord pardon your servant when my master goes into the temple of Rimmon to worship there, and he leans on my hand, I bow down in the temple of Rimmon. When I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord please pardon your servant in this thing. 2 ராஜாக்கள் 5:17-18. அப்பொழுது நாகமான், ஆனாலும் 2 கோவேறு கழுதைகள் சுமக்கத்தக்க 2 பொதிமண் உமது அடியேனுக்கு கட்டளையிட வேண்டும். உமது அடியேன் இனி கர்த்தருக்கே அல்லாமல் அந்நிய தேவர்களுக்கு சர்வாங்க தகனத்தையும் பலியையும் செலுத்துவதில்லை. ஒரு காரியத்தையே கர்த்தர் உமது அடியேனுக்கு மன்னிப்பாராக. என் ஆண்டவன் பணிந்து கொள்ள ரிமோன் கோவிலுக்குள் பிரவேசிக்கும் போது நான் அவருக்கு கைலாக கொடுத்து ரிமோன் கோவிலிலே பணிய வேண்டியதாகும். இப்படி ரிமோன் கோவிலில் நான் பணிய வேண்டிய இந்த காரியத்தை கர்த்தர் உமது அடியேனுக்கு மன்னிப்பாராக என்றான். There is another command by the Lord saying that you should not worship anyone else other than me. I am your only God. இங்க இன்னொரு கட்டளை தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. என்னை அல்லாமல் வேற ஒரு தேவனை நீர் ஆராதிக்க கூடாது. Now see the mindset of Naaman. இப்பொழுது பாருங்கள் நாமானுடைய மனது எப்படி இருக்கிறது. Naaman knows that he is going back. நாமானுக்கு தெரியும் அவன் திரும்பி போகிறான் என்று. He subjected under his master. அவன் அவனுடைய எஜமானுக்கு கீழாக இருக்கிறான் என்று. Now when I go to the temple of Rimmon, அந்த ரீமோன் கோவிலுக்கு நான் செல்லும் பொழுது, and when my master leans in front of that God,
அந்த அந்த தேவனுக்கு முன்பாக என்னுடைய எஜமானர் குனியும் பொழுது he holds my hand also, I have to also lean with him. அவர் என்னுடைய கைகளை பிடித்துக் கொள்வார், நானும் குனிய வேண்டும். Please forgive me that my Lord won't be angry. என்னை தேவன் கர்த்தர் என்னை மன்னிப்பாராக, என்னை மன்னியும் என்று கேட்கிறார். Now I told before that, keep this in mind, that Elisha was a powerful prophet. நான் முதலேயே சொன்னேன், நீங்க இதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், எலிஷா மிகவும் வல்லமையான ஒரு God தீர்க்கதரிசி. revealed his thoughts, people's thoughts into him. ஜனங்களுடைய எண்ணங்களை தேவன் அவருக்கு வெளிப்படுத்துகிறவராக Elisha இருக்கிறார். gives only one answer: go in peace. எலிஷா வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார், சமாதானத்தோட போ. He never tried to do anything else. He never say that, you are a new believer, should not do anything. He doesn't say anything like that. Say that you go in peace. எலிஷா வேற ஒன்றுமே சொல்லவில்லை. ஓ, நீ புதிய விசுவாசி, இப்படி அப்படி எல்லாம், நீ சமாதானத்தோட போ என்று சொன்னார். Now the new character God is introducing is இப்பொழுது ஒரு புதிய பாத்திரத்தை தேவன் அறிமுகப்படுத்துகிறார். Gehazi. கஹாசி. Gehazi was the PA for Elisha for a long time. ரொம்ப நாளாக எலிஷாவுடைய ஊழியக்காரராக இருக்கிறார். And Gehazi is not ignorant of miracles what Elisha has done. God has done through Elisha. எலிஷா மூலமாக தேவன் செய்த எல்லா அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் கஹாசிக்கு நன்றாக தெரியும். But now Gehazi is witnessing all those what is happening, and what is Elisha is saying to Naaman, saying that I don't want any gift, you go in peace. இப்ப கஹாசி வந்து எல்லாவற்றையுமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். எலிஷாவும் நாமானும் பேசுகிறதை எல்லாம் சொல்கிறதை, எனக்கு உன்னுடைய காணிக்கை எல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம், நீ சமாதானத்தோட போ என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறார். In verse number 20 he says like this: but Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, look, my master has spared Naaman this Syrian, while not receiving from his hands what he has brought. But as the Lord lives, I will run after him and take something from him. 20வது வசனம், தேவனுடைய மனுஷனாகிய எலிசாவின் வேலைக்காரன் கேயாசி என்பவன் அந்த சீரியனாகிய நாகமான் கொண்டு வந்ததை என் ஆண்டவன் அவன் கையிலே வாங்காமல் அவனை விட்டுவிட்டார். நான் அவன் பிறகே ஓடி அது அவன் கையிலே ஏதாகிலும் வாங்குவேன் என்று கர்த்தருடைய ஜீவன் மேல் ஆணையிட்டு. See that verse number 20. Gehazi is not saying to someone, Gehazi is saying to himself. அந்த 20வது வசனம் கஹாசி வந்து யாருக்கிட்டையும் சொல்லல, அவருக்கே தான் அவர் சொல்கிறார். He is speaking his desire to himself. அவருடைய வாஞ்சையை அவருக்குள்ளே அவர் பேசிக் கொள்கிறார். See, when someone is going to fall, யாராவது ஒருவர் விட போகும் பொழுது there are 3 D's which brings into that person's life. அந்த நபருடைய வாழ்க்கையில 3 டி அந்த எழுத்து We'll see from here. The first D is the desire. முதலாவது டி வந்து வாஞ்சிக்கிறது. Desire is not wrong. As far as we live, desire is not wrong. ஆசைப்படுகிறது, வாஞ்சிக்கிறது வந்து தவறு அல்ல. But if he's going against the will of the God, ஆனால் அது தேவனுடைய விருப்பத்துக்கு எதிராக போகும் பொழுது that desire becomes a trap for us. அது அந்த வாஞ்சையானது நமக்கு அது ஒரு கண்ணியாக So மாறுகிறது. Gehazi is saying that my master has spared this Naaman, the Syrian, who has brought with all these gifts, as Lord lives, I will go and get something from him. இங்கே கஹாசி சொல்கிறான், இந்த நாமான் கொண்டுட்டு வந்த எல்லா காணிக்கையும் என்னுடைய எஜமானன் அவன் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை, ஆனால் தேவனுடைய ஆணையின்படி நான் போய் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார். And verse number 21 says that Gehazi pursued Naaman. When Naaman saw him running after him, he got down from the chariot to meet him and said, is all well? இங்க 21வது வசனம், நாகமானை பின்தொடர்ந்தான், அவன் தன் பிறகே ஓடி வருகிறதை நாகமான் கண்டபோது அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போக ரதத்திலிருந்து குதித்து சுக செய்தியா என்று கேட்டான். Now, can you see the change in Naaman? The first time when he met Elisha, he was not ready to step out of the chariot. இங்க பாருங்கள், நாகமானுடைய மாற்றத்தை பாருங்கள். முதலாவதாக அவன் வந்த பொழுது அவனுடைய ரதத்தை விட்டு அவன் கீழே இறங்கவே அவன் விரும்பவில்லை. The reason why Naaman doesn't want to step out of the chariot is because according to protocol, the prophet is under the king. He is under the commander, so he don't need to come out. ஏன் அந்த ரதத்திலிருந்து இறங்கவில்லை என்றால், அந்த எப்பொழுதுமே அந்த ஒரு தீர்க்கதரிசியானவன் ராஜாவுக்கு கீழாக, அந்த படைத்தலைவனுக்கு கீழாக தான் இருக்க வேண்டும். அதனால் அவன் வரவில்லை. But they didn't know that a prophet is above the king. ஆனால் அவனுக்கு தெரியவில்லை தேவனுக்கு மேலாக தீர்க்கதரிசி என்று. But here now Naaman is going back. Now he saw Gehazi running, and now Naaman is stepping down of his chariot. இங்கே பார்க்கிறோம், நாகமான் போய் கொண்டிருக்கிறார். அந்த நேரத்துல கஹாசி ஓடி வரும் பொழுது அவருடைய ரதத்திலிருந்து கீழே இறங்கிறார். Verse number 21 says that he pursued behind Naaman. 21 சொல்லுகிறது, அவன் நாமானை பின்தொடர்ந்து போனான் என்று. That pursuit is a word which is used in compact. அந்த பின்தொடர்ந்து போகிறது என்பது அந்த
போரிடுகிற இடத்தில் It is only பயன்படுத்தக்கூடியது. used in a military contest. அது வந்து அந்த மிலிட்டரியில தான் So பயன்படுத்தக்கூடியது. when you pursue an enemy, they say that they pursue the enemy. நீ வந்து அந்த எதிரியை நீ பின்தொடர்ந்து செல்கிறாய் என்றால் அவர்கள் அந்த எதிரியை பின்தொடர்கிறார்கள். That means you have made your mind. That means you have made your mind. அப்படி என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய மனதை முடிவு செய்து விட்டீர்கள். That means you are intense in your thought. உங்களுடைய அந்த எண்ணத்துல வந்து ஒரு உறுதி இருக்கிறது. That means nothing is going to stop you from that following. நீங்க செல்கிறதை எது ஒன்றும் அந்த இடத்துல நிப்பாட்ட போவதில்லை. And whatever the hindrances, I am going to achieve what I want to achieve. நான் என்னுடைய நோக்கத்தின்படி நான் என்ன பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அதை நான் போய் பெற்றுக்கொள்வேன். So that is why the word is used, pursuit, in that place. அதனால தான் அந்த வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது, பின்தொடர்ந்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. And Naaman asked one question, is all well? நாகமான் ஒரு கேள்விதான் கேட்டார், எல்லாம் சுகமா என்று கேட்டார். And verse number 22 is reply, say, yeah, everything is fine. 22ல அவர் பதில் சொல்கிறார், எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு. And he says that my master has sent me. அவர் சொல்கிறார், என்னுடைய எஜமானனை அனுப்பினார். There are two people, the sons of prophet have come. The sons of prophets have come. Two sons of prophets have come. ரெண்டு குமாரர்கள், தீர்க்கதரிசியின் குமாரர்கள் வந்தார்கள். And they need some talents and two changes of cloth. அவர்களுக்கு கொஞ்சம் துணிமணிகளும் காசும் வேண்டும் என்று. We'll read that portion, no? Verse number 22. He says that, and he said, all is well. My master has sent me, saying, indeed, just now 2 young men of the sons of prophet has come to me from the mountains of Ephraim. Please give them a talent of silver and 2 changes of garment. 22வது வசனம், அதற்கு அவன் சுக செய்திதான், தீர்க்கதரிசிகள் புத்திரரில் 2 வாலிபர் இப்பொழுதுதான் எப்ராயிம் மலை தேசத்திலிருந்து என்னிடத்தில் வந்தார்கள். அவர்களுக்கு 1 தாலந்து வெள்ளியையும் 2 மாற்று வஸ்திரங்களையும் தர வேண்டும் என்று கேட்க என் எஜமான் என்னை அனுப்பினார் என்றான். Here Naaman is only asking, Gehazi is only asking one thing, 1 talent of silver and 2 changes of cloth. இந்த இடத்துல கெகாசி வந்து அவரிடம் கேட்கிறார், 1 தாலந்து வெள்ளியும் 2 மாற்று துணிகளும். Now I said when Naaman came, he came with 200 talents of silver. நாகமான் இங்க வரும்பொழுது அவர் 200 தாலந்துகளோடு வெள்ளி காசுகளோடு வந்தார். Sorry, he came with 10 talents of silver. 10 தாலந்து வெள்ளி காசுகளோடு I வந்தார். said that 1 talent of silver is a wage of a person for 20 years. 1 தாலந்து வெள்ளி காசு 20 வருஷம் வேலை பார்க்கிற அந்த சம்பாத்தியமாக இருக்கிறது. Now Naaman says that you take 2 talents of silver. நாமான் சொல்கிறார், 2 தாலந்து வெள்ளி காசை நீ எடுத்துக்கொள்ளு. And he instructs his servant saying that pack 2 talents of silver in bags. It's not 1 or 2 coins, it's a huge quantity. அவனுடைய நாமானுடைய வேலைக்காரரிடம் சொல்கிறார், 2 தாலந்து வெள்ளி காசுகளை நீ ஒரு பையில போட்டு கட்டும் என்று. And he sends with Naaman to with Gehazi, these 2 people carries these gifts with him. இப்பொழுது நாகமானுடைய வேலைக்காரர்கள் ககாசியோடு கூட 2 பேர் அந்த எல்லா பரிசுகளையும் எடுத்துக்கொண்டு போகிறார்கள். When Naaman asks, is everything okay? நாகமான் வந்து எல்லாம் சரியா என்று கேட்கும் பொழுது, and when he replies that answer, everything is fine, அவர் சொல்கிறார் எல்லாம் நன்றாக தான் இருக்கிறது என்று. the second D falls there. இரண்டாவது டி ஆனது was deception. ஏமாற்றுகிறது. Now he takes this thing and he goes back to Elisha. இது எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர் எலிஷாவிடம் போகிறார். Before he reaches the Elisha, they come to a place where what Gehazi does is he takes this gifts from the servants and says that I will take it from here, you can go. அவர் எலிஷாவிடம் போவதற்கு முன்பாக ஒரு இடத்தில் அவர் அந்த நாமானுடைய வேலைக்காரர்களும் சொல்கிறார், கெகாசி சொல்கிறார், இப்போலிருந்து நான் இதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறேன், நீங்கள் போகலாம் என்று. So before he reaches, he seen even Elisha, what he does is he takes his gifts and he hides in his house. அவர் எலிஷாவை பார்க்க போவதற்கு முன்பாகவே அந்த தாலந்துகளை எடுத்து அவர் அவருடைய வீட்டில் மறைத்து வைத்துட்டு போகிறார். That is the third D, is called dodge. அது மூன்றாவது ஏமாற்றுகிறது. Do you understand what I mean? Dodge. We say not dodgy, it's dodgy. We say that, no? நம்ம சொல்லுவோம்ல, அவன் ஏமாற்றுகிறவன், ஏமாற்றுக்காரன். First was desire. முதலாவது ஆசைப்படுகிறது, வாஞ்சை. Second was deception. இரண்டாவது வஞ்சிக்கிறது. Third was dodging. மூன்றாவது ஏமாற்றுகிறது. So now he goes and hides everything. அவன் எல்லாவற்றையும் அவன் வந்து மறைத்து வைக்கிறான். And in verse number 25, what he does is he comes and stands in front of Elisha. 25வது வசனத்துல அவன் எலிஷாவுக்கு முன்பாக வந்து நிற்கிறான். And he asks Elisha, he says, where were you? எலிஷா கேட்கிறார், எங்கே போயிருந்தாய் என்று. In verse number 25. 25.
Now he went and stood before his master. Elisha said to him, "Where did you go, Gehazi?" And he said, "Your servant didn't go anywhere." 25வது வசனம், பின்பு அவன் உள்ளே போய் தன் எஜமானனுக்கு முன்பாக நின்றான். கெயாசியே, எங்கே இருந்து வந்தாய் என்று எலிசா அவனை கேட்டதற்கு அவன், உமது அடியான் எங்கும் போகவில்லை என்றான். So how openly he lies to Elisha. See, that fear of God has gone from his heart. இங்க எவ்வளவு தூரம் அவ்வளவு தெளிவாக அவன் வந்து எலிஷாவிடம் அவன் பொய் சொல்லுகிறான். அவனோட தேவனுடைய பயம் அவனிடம் இல்லாமல் இருந்தது. He lied to Naaman. That's a different question. நாமானிடம் அவன் பொய் சொன்னான். அது இன்னொரு கேள்வி, இன்னொரு He பகுதி. knows Elisha is being used mightily by God. அவனுக்கு எலிஷாவை பத்தி தெரியும். தேவனால மிகவும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு. And now there he is going and saying to Elisha, saying that I didn't go anywhere, I was here only. இங்கே எலிஷாவிடம் போய் சொல்லியா, இல்ல நான் எங்கேயுமே போல, இங்கதான் இருந்தேன் அப்படின்னு. Now in verse number 26, Elisha answers to him saying like this. 26ல எலிஷா பதில் சொல்கிறார். Now he said to him, "Did not my heart go with you when a man turned back from his chariot to meet you? Is this time to receive money and to receive clothing, olive groves, vineyards, sheep and oxen, male and female servants?" அப்பொழுது அவன் இவனை பார்த்து, அந்த மனுஷன் உனக்கு எதிர்கொண்டு வர தன் இரதத்திலிருந்து இறங்கி திரும்புகிற போது என் மனம் உன்னுடன் கூட செல்லவில்லையா? பணத்தை வாங்குகிறதற்கும் வஸ்திரங்களை, ஒலிவ தோப்புகளையும் திராட்சை தோட்டங்களையும் ஆடு மாடுகளையும் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் வாங்குகிறதற்கு இது காலமா? See, this is something God is revealing mightily to Gehazi by Elisha there. இந்த இது வந்து தேவன் எலிஷாவுக்கு மிகவும் வல்லமையாக வெளிப்படுத்துகிறார் கெஹாசியை குறித்து. See, Elisha is saying that in verse number 25, Elisha, "Did not my heart go with you?" அங்க எலிஷா சொல்லுகிறார், என் மனம் உன்னுடன் கூட செல்லவில்லையா? See, when we see the Hebrew context of this Bible verse, இந்த வேத வார்த்தையை எபிரேயர் பாஷையில பார்த்தோம் என்றால், that verse exactly says like, "Did not my heart walked with you?" அது இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது, என்னுடைய மனம், என்னுடைய இருதயம் உன்னோடு கூட நடக்கவில்லையா? See, did my heart come with you is different, my heart walk with you is different. என்னுடைய மனம் உன்னோடு கூட போகிறது என்கிறது வித்தியாசம், என்னுடைய மனம் உன்னோடு கூட நடக்கிறது என்பது வித்தியாசம். See, when he says that, did not my heart go with you, in Hebrew says my heart walking with you, says that it's God's perspective, how God sees things. என் மனம் உன்னுடனே கூட செல்லவில்லையா, என் மனம் உன்னுடனே கூட நடக்கவில்லையா என்றால் அது வந்து எபிரேயர் பாஷைப்படி தேவனுடைய கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்க்கிறது. Now he says one more thing. இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். See, on the same Bible verse he says like this, "Is this time to receive money or receive clothing?" which was correct. இதுவா காலம், இந்த காசையும் பணத்தையும் வாங்குறதுக்கு இதுவா காலம், இது காலமா? But he adds some more things. He says that olive groves, vineyards, sheep, oxen, male and female servants. அதுல வந்து இன்னும் காரியங்களை அவர் சேர்க்கிறார். பணத்தை வாங்குறதுக்கும் வஸ்திரங்களையும் ஒலிவ தோப்புகளையும் திராட்சை தோட்டங்களையும் ஆடு மாடுகளையும் என்று சேர்க்கிறார். Gehazi never asked Naaman any of those things. He only asked 1 talent and 2 changings of cloth. ககாசி வந்து ஆடு மாடுகளை இதையெல்லாம் அவன் கேட்கவே இல்லை. அவன் ஒரு தாளந்தும் 2 மாற்று துணியும் தான் கேட்டான். But what Elisha was revealing there was his deception in his heart, where he planned, what am I going to do with this money? I'm going to buy olive gardens, I'm going to buy sheep, I'm going to buy male servants, I'm going to pay. So his all future plans Elisha is revealing in front of him. இந்த இடத்துல வந்து எலிஷா வந்து கெஹாசியோட திட்டம், இந்த காசை வச்சு நான் ஒலிவ தோப்பையும் ஆடு மாடுகளையும் இதையெல்லாம் நான் வாங்க போகிறேங்கிறது அவருடைய திட்டம். எலிஷா அதையும் வெளிப்படுத்துகிறார். Can you see the contrast between Naaman and Gehazi here? And Naaman, being a Gentile, received God's, and the fear of the Lord comes in his heart. இங்க பாருங்க வித்தியாசத்தை நாமானுக்கும் கெஹாசிக்கும். நாமான் ஒரு புறஜாதியாரா இருந்து அவன் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய பயம் அவனுக்குள்ளாக இருக்கிறது. But Gehazi, a Israelite who knows the Lord very well, lost the fear of the Lord because his heart is corrupted now. ஆனால் கெஹாசி இஸ்ரவேலராக இருந்து கொண்டு, ஆனால் அவன் தேவனுடைய பயம் போய் அவன் வந்து இப்போ மோசம் போனவனாக இருக்கிறான். See, when Elisha கேட்ட பொழுது Elisha asked Gehazi, where did you go? எலிஷா கெஹாசியிடம் நீ எங்கே சென்றாய் என்று கேட்ட பொழுது, we can stretch back into the beginning of the Bible. அதை நாம் வந்து வேதத்துல ஆரம்பத்துல நாம் பார்க்கலாம். The same question was been asked by God to Adam and Eve. தேவன் ஆதாம் ஏவாளிடம் இதே கேள்வியை கேட்டார். Where are you?
எங்கே இருக்கிறாய் என்று. See, where are you? That question in Hebrew, that exact word says that what happened to you. அந்த எங்கே இருக்கிறாய் என்னன்னா என்ன உனக்கு என்ன நடந்தது You என்றுதான் அர்த்தம். understand? Here is asked, did not my heart walked with you? இங்கே அவர் சொல்லும் பொழுது என்னுடைய மனம் உன்னோடே கூட நடக்கவில்லையா என்று. When we see Genesis, when God is asking to Adam and Eve, where are you? அங்கே ஆதியாகமத்துல தேவன் ஆதாம் ஏவாளிடம் அப்படி கேட்கும் பொழுது நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்று. That Hebrew context says that what happened to you? அந்த எபிரேய பாஷையில சொல்லப்படுகிறது உனக்கு என்ன நடந்தது. See, here God is not asking this question, or Elisha is not asking this question to Gehazi or Adam and Eve. இங்க தேவன் ஆதாம் ஏவாளிடமும் இல்ல இங்க எலிஷா கெஹாசியிடம் இந்த கேள்வியை கேட்கிறது. He is not asking for informations to come through. அவர்களுக்கு அந்த தகவல் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக கேட்கவில்லை. A simple thing what God is putting forward is, are you ready to confess? அந்த ஒரு சுலபமான காரியம் அந்த இடத்துல தேவன் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நீ அறிக்கையிட தயாராக இருக்கிறாயா. God is so graceful. தேவன் நம்மளுடைய தேவன் மிகவும் கிருபை வாய்ந்தவர். 100 times I fall, each time he gives me an opportunity to come back to him and to confess and say that Lord has fallen. 100 தடவை நான் விழுந்தாலும் தேவன் 100 தடவை நான் திரும்பி வந்து தேவனே நான் விழுந்து விட்டேன் என்று நான் அறிக்கையிடுவதற்காக காத்திருக்கிறார். First time when Adam and Eve does that, it's not me, it's her. Adam says. ஆதாம் ஏவாள் இடத்துல வந்து ஆதாம் சொன்னார் இது நான் இல்ல அவள்தான் என்று. And Eve says it's not me, is that serpent. ஏவாள் சொன்னால் இது நான் இல்ல அந்த சர்ப்பம் தான் என்று. Here Gehazi, who is a PA for Elisha, இங்கே ககாசி எலிஷாவுடைய ஊழியக்காரர், who knows very well. Now Elisha is saying this thing very well. I saw that man Naaman going back, and he stopped, he coming out of the chariot. He's saying everything, saying that I'm seeing this happening. இங்கே எலிஷா சொல்லுகிறார் நான் பார்க்கிறேன் நாகமான் அவன் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் அவனுடைய ரதத்தை விட்டு கீழே இறங்கி வருவதை நான் பார்க்கிறேன் என்று. And he's saying, are you still lying to me? நீ இன்னும் என்னிடம் போய் சொல்கிறாயா. Giving a chance to Gehazi to confess out, to say that Lord, I've done a mistake. இந்த நேரத்துல ககாசிக்கு வந்து அவர் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் நான் செய்தது தவறு என்று அவர் அறிக்கையிட வேண்டும் என்று. But he refuses that. ஆனால் அவர் அதை மறுக்கிறார். And Elisha does a judgment at that point. அந்த நேரத்துல எலிசா வந்து நியாய தீர்ப்பை கொடுக்கிறார். He says like this in verse number 27, therefore the leprosy of Naaman shall cling to you and your descendants forever. And he went out of the presence, from the presence, leprous as white as snow. 27வது வசனத்துல ஆகையால் நாகமானின் குஷ்டரோகம் உன்னையும் உன் சந்ததியாரையும் என்றைக்கும் பிடித்திருக்கும் என்றான். உடனே அவன் உறைந்த மழை நிறமான குஷ்டரோகியாகி அவன் சமூகத்தை விட்டு புறப்பட்டு போனான். This is something which we have to really think about. The Gehazi, who is Israelite, who was clean because of his deception, he became unclean. இந்த இடத்துல நாம் இதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ககாசி சுத்தமாக இருந்த அவன் இஸ்ரவேலரான அவன் ஆனால் இப்ப அசுத்தமானான் அவனுடைய வஞ்சிக்கிறதுனால. And Syrian, who is a Gentile, who came unclean, now is going as clean. இங்கே புறஜாதியான் அசுத்தமாக வந்த ஒரு புறஜாதியான் அவன் சுத்தமாகி போகிறான். Before we do what with our hands, நாம் நம்மளுடைய கைகள்ல செய்வதற்கு முன்பாக ஒரு before we do what with our knees, நம்மளுடைய கால்களினால before with our knees in presence of God, தேவனுக்கு முன்பாக நம்மளுடைய முழங்காலில் போகும் பொழுது, before we do what we need to do with our lips, நம்மளுடைய உதடுகளுக்கு நாம் சொல்வதற்கு முன்பாக God always looks what is in our heart. What is the condition of our heart? தேவன் எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய இதயத்துல என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறார். Couple of weeks before I was going through a very difficult condition. 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக நான் மிகவும் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் கடந்து சென்றேன். And I was taking fasting as well. நான் வந்து உபவாசம் இருந்து கொண்டு இருக்கிறேன். And I know very well that I was going away from the Lord. எனக்கு நன்றாக தெரிந்தது நான் தேவனை விட்டு தூர போகிறேன் என்று. I could have been continued my fasting at that point. நான் வந்து என்னுடைய உபவாசத்தை நான் அப்படியே தொடர்ந்து இருக்கலாம். But what I done, I discontinued my fasting. ஆனால் நான் என்னுடைய உபவாசத்தை நான் நிப்பாட்டி விட்டேன். And I started back again from the point one, saying that Lord, where did I fall down? நான் ஆரம்பித்தேன் தேவனே நான் எந்த இடத்தில் விழுந்தேன் என்று கேட்டேன். Because nothing is secret in front of the eyes of the Lord. ஏனெனில் தேவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக எது ஒன்றுமே ரகசியம் அல்ல. The Lord who sees my secret, என்னுடைய ரகசியத்தை பார்க்கிற தேவன், God know how to reveal this secret also.
தேவனுக்கு அந்த ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தவும் தெரியும். It is not because I was afraid of God revealing my secrets, தேவன் என்னுடைய ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறாரே என்று நான் பயப்படவில்லை. which was I was ready to face. அதை நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் சந்திக்க. But only thing which is worrying me was, Lord, I was going away from your presence. ஆனால் எனக்கு என்ன கவலைனா உன்னுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து நான் தூரமா போயிரணும் என்று. See, whenever we come to a knowledge of this understanding about God, தேவனை குறித்த இந்த மாதிரியான ஒரு நமக்கு நினைவு வரும்பொழுது, God always puts us back into the position where I came to know about him. நான் தேவனை அறிந்து கொள்ள வந்த அந்த நிலைக்கு என்னை மீண்டுமாக வைக்கிறார். There is a very well known character in the Bible. மிகவும் நன்றாக தெரிந்த ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்கிறது வேதத்துல. You heard about Ruth? ரூத்தை பத்தி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். Ruth, she is a Moabite. ரூத் வந்து அவள் ஒரு மோபியர். I will give the tagline of her history. அவளுடைய வரலாற்றின்படி, so when I say Ruth is a Moabite, ரூத் ஒரு மோபாயிட்னு சொல்லும் பொழுது her history goes like this. அவளுடைய வரலாறு இப்படியாக போகிறது. The Moabites origin was from Lot and the generation which came through Lot and his daughters. அந்த மோபாயிட்ஸ் வந்து லாத் அவருடைய சந்ததிகள்ல இருந்து வந்தது. You remember when Abraham was coming out of the place? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? அப்ரஹாம் அவருடைய இடத்துல இருந்து வெளியே வந்த பொழுது Abraham's cousin Lot was with him. அப்ரஹாமுடைய கசின் லாத்தும் அவரோடு கூட இருந்தார். Then God says that you need to get separated. தேவன் சொன்னார் நீங்கள் பிரிய வேண்டும் என்று. And Lot says that which direction you go, I'll go to the opposite direction. லாத் சொன்னார் நீ எந்த திசையில போற, நான் எதிர் திசையில நான் போகிறேன். And Lot finally settled in Sodom. சோதோம்ல வந்து லாத் அவர் இருந்தாரு. And unwanted things happens there. அங்க வேண்டாத காரியங்கள் எல்லாம் நடந்தது. The judgment of the God was going to happen there. அந்த இடத்துல தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு வந்தது. The angel of the Lord and Abraham starts interceding for that place. அந்த இடத்துக்காக அப்ரஹாம் வந்து அவர் வேண்டுதல் பண்ணினார். Finally the angel of the Lord says that Lot and his family is spared. தேவதூதன் சொன்னார் லாத்தும் அவருடைய குடும்பமும் காப்பாற்றப்பட்டார்கள். Run out of the city, go to the next hill. அந்த பட்டணத்தை விட்டு ஓடி அடுத்த இடத்துக்கு போக வேண்டும். Till you reach there, I won't burn this country. அவர்கள் அங்க போகிற வரைக்கும் நான் இந்த தேசத்தை நான் He only said one instruction, don't look back. ஒரே ஒரு காரியம் தான் சொன்னார், நீ திரும்பி பார்க்க வேண்டாம் என்று. And his wife was so obedient, looked back. அவங்க மனைவி வந்து ரொம்ப கீழ்ப்படிஞ்சு அவங்க திரும்பி பார்த்தாங்க. She became a pillar of salt. அவங்க வந்து pillar of salt ஆனாங்க. Finally Lot settles in a mountain top in a cave with his daughters. அவருடைய லோத் அவருடைய 2 மகள்களோடு கூட அந்த குகையில அவர் தங்கினார். And when Lot was drunk, லாத் வந்து மிகவும் குடித்திருக்கும் பொழுது his daughters come with a brilliant plan how the generation is going to be propagated. அவர்களுடைய 2 மகள்களும் ஒரு பெரிய திட்டத்தோடு வந்தார்கள். எப்படி சந்ததிகள் எல்லாம் வரப்போகிறது என்று. They had illicit relationship with their father. அவருடைய அப்பாவோடு கூட அவர்கள் உறவு கொண்டார்கள். And that generation is called Moabites. The generation which comes through Lot and his daughters is called Moabites. அந்த லாத்திடமிருந்தும் அவருடைய மகள்களிடமிருந்தும் அந்த சந்ததி தான் மோபாயிட். God hated this generation. தேவன் இந்த மோபியர்களை வெறுக்கிறவராக இருக்கிறார். But it didn't finish there. When children of Israel were coming out of Egypt, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரும்பொழுது these people Moabites refused to take care of children of Israel. இந்த மோபாயிட் வந்து அவர்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்துக்கொள்ள அவர்கள் மறுத்தார்கள். They refused to give food and water. அவர்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க அவர்கள் விரும்பவில்லை. Then there was a Moabite king called Balak. Yeah. அப்பொழுது அந்த மோபாயிட்டின் ஒரு ராஜாவானவர் பாலாக். He hated Israelites. அவருக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பிடிக்காது. He calls a prophet Balaam. பாலாம் தீர்க்கதரிசியை கூப்பிட்டார். You know who one would go on a donkey? அந்த கழுதையில் போனவர். And he invited Balaam to curse Israelites. அவர் அந்த பாலாமை கூப்பிட்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சபிக்க வேண்டும் என்று கூப்பிட்டார். Balaam's eyes were so blinded. பாலாமுடைய கண்களும் குருடாக்கப்பட்டது. Even donkey started speaking to Balaam. அந்த கழுதையே பேச ஆரம்பித்தது பாலாமிடம். See, when God knew this thing and he said to Moabite saying that for next 10 generations you will never come into my presence. இதையெல்லாம் தேவன் பார்த்து தேவன் தெரிந்து கொண்டு அவர் இந்த மோபியர்களிடம் சொன்னார், அடுத்த 10 தலைமுறைகளுக்கு நீங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள். Not 10 generations of any Moabites will come into the assembly of God. This was the curse God given to them. தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த சாபமாக அது இருந்தது. 10 தலைமுறைக்கு எந்த ஒரு மோபாயிட் ஜனங்களும் வரமாட்டார்கள். And within that 10 generation is this lady Moabite called Ruth. அந்த 10 தலைமுறைக்குள்ளே தான் இந்த ரூத்ங்கற இந்த பெண் இருந்தாள். Now Ruth got married. ரூத் வந்து திருமணமானாள். She had her mother-in-law நவோமி அவளுடைய மாமியார். Well, both the daughters' husbands passed away.
அவர்களுடைய அந்த கணவரும் சரி பிள்ளைகளும் எல்லாரும் மறித்து Naomi விட்டார்கள். says that go back to your country and நவோமி get married to another person. நவோமி சொன்னால் உன்னுடைய தேசத்துக்கு போய் நீ யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணு என்று. But she says that no, I will cling with you. ஆனால் அவள் சொன்னால் இல்லை நான் உன்னோட இருக்கிறேன் She என்று. makes a statement coming to the land of Israel. அவள் வந்து அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு வர்றதுக்கு அவள் ஒரு அறிக்கையிட்டாள். Your people will be my people. உன்னுடைய ஜனங்கள் என்னுடைய ஜனங்கள், Your God will be my God. உன்னுடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். Can you see Naaman what he said, that there is no other God than the Lord of Israel? I know this now. இப்பொழுது நாமான் சொன்னதை நினைத்து பார்க்கிறீர்களா? இந்த இஸ்ரவேல் தேவனை தவிர வேற எந்த தேவனும் இல்லை என்று She சொன்னார். leaves all the gods of Moabites. மோபியர் தேவர்களை எல்லாம் அவள் விட்டுவிட்டு, And now she's saying that I have only one God, that's the God of Israel. எனக்கு இப்போது ஒரே ஒரு தேவன் தான், அது இஸ்ரவேலின் தேவன். And she gets married to Boaz. That's a big other story. She gets married to Boaz, which is a wealthy businessman. அவள் போவாசா அவள் திருமணம் பண்ணினால் அவள் ஒரு நல்ல பொருளாதாரத்தோடு And இருக்கிறவர். she became the great grandmother of King David. தாவீது ராஜாவுக்கு அவள் வந்து பாட்டியாக ஆனாள். Now, Boaz and Naomi, when they got married, they had a son. போவாசும் Ruth and Boaz, when they got married, they had a son. போவாசும் ரூத்தும் அவங்க திருமணமான போது அவர்களுக்கு ஒரு குமாரர் இருந்தது. His name is Obed. அவருடைய பேர் ஓபெத். He is the father of Jesse. அவர் ஜெசியோட அப்பா. No, Jesse is the father of King David. ஜெசி வந்து தாவீது ராஜாவோட அப்பா. And Jesus' descendant is from the genealogy of King David. இயேசு வந்து அந்த தாவீதோட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவர். See, what did God said, that for next 10 generation none of you will enter into my assembly. தேவன் என்ன சொன்னார்? 10 தலைமுறைக்கு உன்னுடைய ஜனங்கள் யாரும் என்னுடைய ஆலயத்துக்கு வரக்கூடாது. See, how did God change that curse when someone acknowledged that you are my only living God? எப்படி அந்த சாபத்தை வந்து தேவன் மாற்றுகிறார்? யாரோ ஒருவர் வந்து நீரே என்னுடைய ஒரே தேவன் என்று அறிக்கையிடும் பொழுது. Today when we are sitting here, நாம் இங்கே அமர்ந்திருக்கும் பொழுது, whether we know God or we don't know God, நமக்கு தேவனை தெரியுமோ இல்லை தேவனை தெரியாதோ, we heard about Jesus Christ many times. நாம் இயேசுவை குறித்து பல தடவை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். When worship was going on, God put a thought in my heart. ஆராதனை நடக்கும் பொழுது தேவன் எனக்குள்ளாக ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்தார். We are all sitting here with a different knowledge of capacity about Jesus Christ. நாம் இங்கே இருக்கிறவர்கள் எல்லோரும் அவங்களுக்கு தகுந்தபடி இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நமக்கு தெரிந்திருக்கிறது. I was reminded about my workplace, NHS. என்னுடைய வேலையிடம் NHS நான் ஞாபகப்படுத்தினேன். Think that this is a NHS meeting. இது வந்து ஒரு NHS மீட்டிங் வைப்போம். Everyone is invited. எல்லாருமே அழைக்கப்பட்டார்கள். There are people who are working in NHS and people who are not working in NHS. இங்க வந்து NHSல வேலை பார்க்கறவங்க இருக்காங்க, வேலை பார்க்காதவங்க இருக்காங்க. Thing like this, Alan doesn't work in NHS. அலன் வந்து NHSல வேலை செய்யல. I'm just saying, he will work in NHS. நான் சும்மா சொல்றேன், அவன் வேலை செய்வார். But Alan knows much deeper about NHS than people who are working in NHS. NHSல வேலை செய்யறவங்கள காட்டிலும் அலனுக்கு வந்து NHS குறித்து நல்லா தெரியும். Now, the person who is proceeding the meeting is saying that if you join NHS, you will have 40 days of annual leave, you will have health benefits, you can go to your country, I will provide you the flight tickets. He gives innumerous numbers of promises. நீங்க NHSல வேலை செஞ்சோம்னா உங்களுக்கு வந்து 40 நாள் annual leave கிடைக்கும், உங்களுக்கு flight ticket கொடுப்பாங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும், நிறைய எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க. This is only dreams, okay? NHS never promises any of those things. இதெல்லாம் வந்து NHS promise பண்றதுல சொல்றேன். But these are the fruitful promises now when they are given. இந்த மாதிரியான நல்ல ஒரு வாக்குத்தத்தங்களை அவங்க கொடுக்கும் பொழுது, Alan is only beneficiary of this promise if he is an employee of NHS. அலனுக்கு வந்து இதெல்லாம் எப்ப கிடைக்கும்னா அவர் NHSல வேலை செய்தால் தான் கிடைக்கும். So attending the meeting or coming to the meeting or knowing about NHS won't benefit you to have these benefits in his life. நீங்க இந்த கூட்டத்துல நீங்க வந்து இருக்கிறதுனாலயோ NHSல வந்து NHS பத்தி நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலயோ உங்களுக்கு இந்த பெனிஃபிட் எல்லாம் கிடைக்க போறது. Same when we say that I know Jesus Christ. நான் எனக்கு இயேசுவை தெரியும் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது, many of us are sitting here saying that I know Jesus Christ. பல பேர் இங்க உட்கார்ந்து நம்ம சொல்றோம் எனக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை தெரியும் என்று. But there's only one condition, says that who has accepted me as my personal savior only will benefit with all what he has said in the Bible. ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை தான் இங்க இருக்கிறது, யார் ஒருவர் என்னை தன்னுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் எல்லாமே வேதத்துல சொல்லுகிற எல்லா பெனிஃபிட்டும் இருக்கிறது என்று. Naaman's confession was, there is only one God. நாமானுடைய அறிக்கை ஒரே தேவன் தான் இருக்கிறார் என்று. His confession in his heart was, I'm going to a pagan country and there are a lot of other gods are there. Forgive me even if I bow down, but I know there is only one God.
அங்க நாமான் சொல்றார், நான் வந்து புறஜாதியாரோட தேசத்துக்கு போகிறேன். அங்க நிறைய புறஜாதியாரோட தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். நான் அங்கே பணிந்து கொண்டால் கூட, ஆனால் என்னை மன்னியும். எனக்கு தெரியும் ஒரே ஒரு தேவன் தான் இருக்கிறார் என்று. We sitting and in the presence of the God, when we are ready to confess that there is only one God, there is no other than Lord Jesus Christ. நாம் இந்த தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது, நாம் வந்து தேவனை கர்த்தரை தவிர வேற எந்த தேவர்களும் கிடையாது. கர்த்தரே தேவன் என்று நாம் That அறிக்கையிடுகிறோம். Lord Jesus Christ, you came to this earth, you humbled and you came to this earth. இயேசு கிறிஸ்து அவர் தன்னைத்தானே தாழ்த்தி அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார். He took my position, அவர் என்னுடைய இடத்தை எடுத்துக்கொண்டார். he became sin for me, எனக்காக அவர் பாவமானார். he was been beaten, அவர் அடிக்கப்பட்டார். he was been crucified, அவரை வந்து சிலுவையில் அறைந்தார்கள். he even he bleeded his last drop of blood on the cross. அந்த சிலுவையில அவருடைய கடைசி ரத்தமும் அவர் சிந்தினார். He finished everything on the cross for me. எனக்காக அந்த சிலுவையில எல்லாவற்றையும் அவர் முடித்தார். He took my unrighteousness and he gave his righteousness to me. என்னுடைய அநீதியை அவர் எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய நீதியை எனக்கு He கொடுத்தார். became my proposition between me and my father. எனக்கும் என்னுடைய பிதாவுக்கும் நடுவுல இருக்கிற காரியங்களையும் அவர் He கொடுத்தார். paid my price which I was supposed to pay. நான் என்ன விலையை கொடுக்க வேண்டுமோ அதை அவர் விலை கொடுத்தார். He was buried, அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். he's resurrected, அவர் உயிர் தெழ பண்ணார். sitting on the right side of the Father, பிதாவுடைய வலது பரிசில் still அமர்ந்திருக்கிறார். interceding for me as a heavenly ministry for me. இன்றைக்கும் எனக்காக அவர் வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். And he says that he's going to come back again for me. எனக்காக மீண்டுமாக வரப்போகிறேன் என்று சொல்லி And when I இருக்கிறார். confess that, Lord, there's no other than you. You are my only God. நான் அறிக்கையிடுகிறேன், தேவனே உம்மை தவிர எனக்கு வேறே ஒரு தேவனும் இல்லை என்று. Bible says that salvation has come upon you. வேதம் சொல்கிறது ரட்சிப்பானது உன்மேல் வந்தது என்று. When we confess these things, இதை நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது, and when we are saved, நாம் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது, Bible promises 7 important things for the people who are saved or receive salvation. வேதமானது 7 காரியங்களை ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரட்சிப்பை பெற்ற கொண்டவர்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது. This is very, very important. இது மிகவும் முக்கியமானது. On the base of what we seen today according to Naaman's healing and what Naaman is going to receive, we are also going to receive. இப்போ நாம் இன்றைக்கு நாம் பார்த்தபடி நாகமானுடைய குணமளித்ததிலிருந்து நாகமான் என்ன பெற்றுக்கொள்ள போகிறாரோ அதுதான் நாம் The பெற்றுக்கொள்கிறோம். first preparation is God prepares a place for me. முதலாவதாக தேவன் எனக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார். Do you know he was telling his disciples saying that you can't come now where I'm going, but I will come back. I'm going to prepare. There are many places in my father's house. அவர் இயேசு சொன்னார்களே அவருடைய சீஷர்களிடம், நீங்கள் இப்ப வர முடியாது, நான் என்னுடைய பிதாவிடம் போகிறேன், அங்கே பல இடங்கள் உண்டு, நான் உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் That is பண்ணுகிறேன். in John chapter 14 verse 2 verse 3. We'll read that later, but just for the reference. யோவான் 14:2-3 இருக்கிறது, அதை நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம். Then he says that I'll prepare a table for me. இன்னொன்னு சொன்னார், உங்களுக்காக எனக்காக அவர் ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன் என்று. You say that in front of my enemies God has prepared a table for me. என்னுடைய எதிரிகளுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் என்று அவர் That is சொல்லவில்லை. Psalm chapter 23 verse 5. சங்கீதம் 23:5 சொல்லி இருக்கிறார். Then when I received him as my personal, God says that I prepared a path for me. He has prepared a path for me. நான் அவரை என்னுடைய சொந்த ரட்சகரா ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் எனக்காக ஒரு வழியை உருவாக்கினார், பாதையை That is in உருவாக்கினார். Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. அது நீதிமொழிகள் 3:5-6 இருக்கிறது. And he says that God has prepared a strength for me to walk in him. அவரோடு கூட நடப்பதற்கு எனக்கு அவர் பலத்தை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் என்று சொல்கிறார். Isaiah chapter 30 verse 31, very well known verse. Those who wait upon the Lord, they will be strengthened and they will fly like eagles. ஏசாயா 40:31 இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. Yeah, it's okay. 40 verse 31. Okay. Then he says that he has prepared good works for me. அவர் எனக்காக நற்கிரியைகளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். Ephesians chapter 2 verse 16 says that I am a masterpiece created for master's work. எபேசியர் 2:16 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நமக்காக அவர் நற்கிரியைகளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். You know, this is very, very important because you know what, when Jesus is going to come back again in Revelation says that I will reward you not according to the faith what you have. I'm going to reward you according to the works you have done for me. இது வந்து மிக முக்கியமானது. அவர் ரெவலேஷன்ல அவர் இந்த மாதிரி வெளிப்படுத்துதல் அப்படியாக சொல்கிறார், நான் திரும்பி வரும்பொழுது உங்களுக்கு வெகுமதியை வந்து உங்களுடைய விசுவாசத்தின் படி அல்ல, உங்களுடைய கிரியையின் படி நான் செய்கிறேன் என்று. The sixth preparation is God has prepared a reward for me. ஆறாவது வந்து தேவன் எனக்காக ஒரு வெகுமதியை பரிசை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். That is in Revelation chapter 22 verse 12 that I am going to come back soon and I will reward you with the right rewards. You will get 5 crowns actually in fact. வெளிப்படுத்தல் 22:12 இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது, நான் வந்து உங்களுக்காக நான் வெகுமதியை கொடுப்பேன் என்று. அது 5 கிரவுன்ஸ், கிரீடம். We'll see at some other time what are the 5 crowns God is going to reward.
என்ன 5 கிரீடங்கள் தேவன் கொடுக்க போகிறார் என்பதை நாம் இன்னொரு நாள் பார்ப்போம். But these are the 6 things God prepares for a child of God who has acknowledged Him that you are only my God. இந்த காரியங்களை தேவனே தேவன் என்று யார் ஒருவர் அறிக்கையிடுகிறார்களோ அவருக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு அவர் அதை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார். Until unless we don't acknowledge this and receive this, this is only a piece of information for me and you. நாம் அதை அறிக்கையிடவில்லை என்றால், இதை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், இது நமக்கு ஒரு தகவலா தான் இருக்கும். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Shall we all stand up? We'll pray. நாம் எழுந்து நிற்போம், நாம் ஜெபிப்போம். Father God, we thank and we praise you for this wonderful time, Lord, you've given us, Lord Father. We glorify your name. We magnify your name, Lord Father. Lord, we pray at this time today that, Lord, you have done great and mighty things, Lord Father. Lord, we thank you for your forgiveness. We thank you for giving each one of us opportunities, Lord Father, time after time, Lord Father, to turn back to you. Lord, we thank you for your Holy Spirit enabling each one of us, Lord Father, to come to your presence, Lord Father, to receive from you, Lord Father, to acknowledge you. And Lord Father, we are co-heirs of Christ. Whatever Christ has, I am a co-heir for that. So today we pray that, Lord Father, anyone who is standing here today, Lord Father, Lord, in whatever situations they are going through, whatever conditions they are going through, whatever the depth of knowledge they have about you, Lord Jesus Christ. Lord, today, if anyone confesses this in their heart that you are the only living God, besides you, there is no other God, that you have died for me. You have lived for me, you died for me, you resurrected for me, you're coming back for me. Lord, we claim these promises, Lord Father. And Lord Father, I know for sure that, Lord Father, I will be with you, Lord Master. And Lord Father, whoever acknowledges this in their heart today, Lord Father, Lord, your word says, man only sees the face, but you see the heart. And whoever acknowledges this in their heart today, Lord Father, Lord, your word says, salvation has come upon them, Lord Father, is beyond any doctrines, beyond any denominations, beyond any ability, but it is a free gift from you today, Lord Jesus Master. Lord, honor that decision, what this, any of the children who is going to make this, Lord Father. Lord, and we pray that, Lord, you direct the paths through your power of Holy Spirit, Lord. This we ask and receive. In Jesus' most wonderful name, hear my heavenly Father. Amen.